प्रणाम स्टूडेंट, हूँ SR चौहान फ्रॉम आराध्य क्लासीस। 11 सायन्स में આપણે चैप्टर नंबर 10 એનો ભાગ 3 આજે અભ્યાસ કરીશું। સમ વિભાજન આપણે ચાલુ થયું હતું। મિટોસિસ બે ભાગ આપણે આના પાડ્યા હતા। એક તો કેરિયોકાઇનેસિસ बीजू साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इंग्लिश वर्ड है, अर्थ थे कोष केंद्र विभाजन। साइटोकाइनेसिस कोष रस विभाजन। एक कोष केंद्र में आप बे कोष केंद्र निर्माण करिए। सम विभाजन है एटले आपणे कीधुं तो 46 रंगसूत्र धरावतो कोष सम विभाजन पामे तो 46 रंगसूत्र धरावता बे बाळकोषो उत्पन्न थाय। हवे आनी अंदर आपणे पेटा तबक्का 4 भण्या। पूर्वावस्था, भाजनावस्था, भाजनोत्तरावस्था અને અંત્યાવસ્થા। इंग्लिश नाम पण कीधा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बाधनावस्थानुं अन्य नाम हतुं मध्यावस्था। तो पूर्वावस्था, बाधनावस्था, बाधनोत्तरावस्था और अंत्यावस्था, आ 4 अवस्था पूरी थाय एटले एक कोष केंद्रमांथी 2 कोष केंद्रनुं निर्माण थाय। हवे जो कोष रस विभाजन आपणे लईए एम तो कोष रस विभाजन में सपोज कोष रस विभाजन पामे तो बाळकोषो 2 उत्पन्न थशे, बंनेने पोतपोतानो कोष रस प्राप्त थशे। तो ये साइटोकाइनेसिस कहेवाय। पण ए साइटोकाइनेसिसनी दिशा अलग अलग होय, एम के वनस्पति कोष होय अने प्राणी कोष होय। वनस्पति कोष और प्राणी कोष बंने अंदर साइटोकाइनेसिस की दिशा अलग अलग हो। एम कोष रस विभाजन जो परिघ थी शुरू थई केंद्र तरफ थाय तो ये प्राणी कोष कहवाय। दिशा आखी ऊंधी लई लो, केंद्र थी थई એટલે કેન્દ્રથી પરિઘ તરફ થતું હોય તો વનસ્પતિ કોષ કહેવાય અને પરિઘથી કેન્દ્ર તરફ કોષરસ વિભાજનની દિશા હોય તો એના પ્રાણી કોષ કહેવાય। એટલે વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષ બંનેમાં સાઇટોકાઇનેસિસની દિશા તમારે અલગ અલગ યાદ રાખવાની। અને બીજું વનસ્પતિ કોષ હોય ને પ્રાણી કોષ હોય તો સિમ્પલ આ રીતે વિભાજન થઈ ગયું। સૌથી બહારની સીમા કઈ કહેવાય? એની કોષરસ પટલ અથવા કોષરસ સ્તર, સેલ મેમ્બ્રેન જેને કહેવાય। પણ વનસ્પતિ કોષ હોય તો સૌથી બહારની બાજુએ નિર્જીવ સેલ્યુલરની બનેલી કોષ દિવાલ હોય। એટલે વનસ્પતિ કોષ હોય તો કોષ દિવાલ અને મધ્ય પટલ આ 2 એક્સ્ટ્રા રચના જોવા મળે। એટલે કોષ રસ વિભાજનની દિશા દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ કે પ્રાણી કોષમાં प्राणी कोष में साइटोकाइनेसिस, प्राणी कोष में कोष रस विभाजन तो कैरियोकाइनेसिस थई गयुं। कैरियोकाइनेसिस थयुं एटले एक कोष केंद्रमांथी आपणे केटला कोष केंद्रो प्राप्त थया? 2। हवे कोष रस विभाजननी दिशा आने आपणे परिघ कन्सिडर करीए, आने केंद्र करीए तो परिघथी केंद्र तरफ उपसंकोचन थाय। एटले पहेला तो आ कोषनी अंदर अभी खाँच पड़ी जाए एम आ टाइपनी अने ए जे खाँच है ए खाँचनी दिशा याद रखवानी। परिघथी केंद्र तरफ आगळ वधे, आ साइडथी पण परिघथी केंद्र तरफ ए प्रमाणे अहींया परिघथी केंद्र तरफ, परिघथी केंद्र तरफ। तो કેટલા કોષો અસ્તિત્વમાં આવશે? 2 કોષો અસ્તિત્વમાં આવ્યા।
दिशा खास याद रखो, परिघ थी केंद्र तरफ जो कोषरस विभाजन थतुं होय ते कन्फर्म प्राणी कोष कहेवाय। અને વનસ્પતિ કોષમાં શું હોય? વનસ્પતિ કોષમાં સાયટોકાઇનેસિસ। तो वनस्पति कोषनी अंदर साइटोकाइनेसिसनी प्रक्रियामां खाली दिशा ज तमारे चेन्ज करवानी है। का वनस्पति कोष केरियोकाइनेसिस थवाना कारणे बे कोष केंद्रो बनी गया, पण उपसंकोचन अहींया केंद्रथी चालू थई अने परिघ तरफ आगळ वधे એટલે बे कोषो आमां अस्तित्वमां आव्या। आ रीते तरत ज अहींया आगळ एक सूक्ष्म पट्टिकानुं निर्माण थाय। ए पट्टिका आखा जो कोष केंद्रनी फरते वींटळाई जाय तेनुं नाम आपी देवामां आवे कोष दीवाल। એટલે શોર્ટમાં એવું થયું કહેવાય કે કોષ કેન્દ્ર, કોષરસ પટલ, કોષ દિવાલ, કોષ કેન્દ્ર, કોષરસ પટલ, કોષ દિવાલ અને બંનેના વચ્ચે બંનેને સાંકળતું અહીંયા મધ્ય પટલ યાદ રાખી લેવાનું। બે વનસ્પતિ કોષોને જોડી રાખતું પટલ કયું કહેવાય? મધ્ય પટલ। શેનું બનેલું હતું? કેલ્શિયમ પેક્ટેટનું બનેલું હતું। કેલ્શિયમ પેક્ટેટનું બનેલું મધ્ય પટલ। તો મધ્ય પટલના બંધારણમાં આવેલા ખનિજ તત્વનું નામ આપો। તો આઈએમપી નીટમાં એમસીક્યુ કેલ્શિયમ અને મધ્ય પટલના બંધારણમાં કાર્બોદિતનું નામ આપો તો પેક્ટિન। બે એમસીક્યુ યાદ રાખજો। मध्य पटल में आवेल खनिज तत्व नाम आपो तो कैल्शियम, कार्बोदितनु नाम आपो तो पेक्टिन। हवे जो आ केरियोकाइनेसिस थयुं अने पछी तरत थयुं कहेवाय साइटोकाइनेसिस। आ अवस्थाने आपणे नाम आप्युं केरियोकाइनेसिस, आ अवस्थाने नाम आप्युं आपणे साइटोकाइनेसिस। खाली वनस्पति अने प्राणी बंनेमां कोषरस विभाजननी दिशा अलग अलग होय। हवे तमने एम कहेवामां आवे चलो केरियोकाइनेसिस थयुं पण कोई कारणसर जो साइटोकाइनेसिस ना थाय एटले कोष केंद्र विभाजन थयुं पण कोई कारणसर कोषरस विभाजन ना थाय। जो केटलाक सजीवोमां केटलीक वखत कोष केंद्र विभाजन पछी न थतुं होय तो कोषमां कोष केंद्रो वधी जाय छे। आवा कोषने बहुकोष केंद्री कोष कहे छे। घटना ने सिनसिटियम कहवाय छे। એટલે યાદ રાખવાનું જો કે અમુક સજીવોની અંદર અમુક કોષોની અંદર જો કેરિયોકાઇનેસિસ થયા પછી સાઇટોકાઇનેસિસ ના થતું હોય એટલે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન થઈ જાય એટલે કોષ કેન્દ્ર એકમાંથી બની જાય બે પણ કોષ રસ વિભાજન ના થાય તો બે બાળ કોષોનું નિર્માણ ના થાય પણ એ કોષમાં આટલા સુધી પ્રક્રિયા થઈ કે આગળનું સ્ટેપ ના થતું હોય તો સ્વાભાવિક છે કે આ કોષમાં કોષ કેન્દ્રની સંખ્યા વધી ગઈ तो आ बहुकोष केंद्री कोष कहेवाय अने आ घटनाने सिनसिटियम तरीके ओळखवामां आवे। आनुं बेस्ट उदाहरण काचा नाळियेरमां रहेल पाणी।
नारिયેળનું જે પાણી છે એ શું છે તો આપણને नीटમાં આવી ગયું મુક્ત બહુ કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણ કોષ છે। કાચા નાળિયેરમાં રહેલું નારિયેળનું પાણી શું છે આ ટાઈપનો नीटમાં ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો એમ તો જવાબ આવે મુક્ત બહુ કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણપોષનું ઉદાહરણ થયું કહેવાય। અને નારિયેળનો માવો अथवा घर प्रदेश मलाई जेने कहेवाय ए कोषीय भ्रूणकोष छे। आ बे सेंटेन्स याद रखजो मोस्ट आईएमपी। काचा नारिયેળમાં રહેલું નારિયેળનું પાણી અને આજુબાજુનો ઘર અથવા માવો અથવા તો મલાઈ નારિયેળનું પાણી શેનું ઉદાહરણ કહેવાય તો મુક્ત બહુકોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણકોષનું ઉદાહરણ। અને નારિયેળનો માવો અથવા ઘર પ્રદેશ એક કોષીય ભ્રૂણકોષનું ઉદાહરણ થયું કહેવાય। તો સિનસીટીએમ શું છે એ બધું કોષ કેન્દ્ર વિભાજન પછી કોષ રસ વિભાજન આપણે પૂરું કર્યું એટલે માત્ર કેરિયોકાઇનેસિસ પૂરું થવાથી સમવિભાજન પતે નહીં। कोष रस विभाजन थाय अंगिकाओ पण आपणे लखेली छे चोपड़ीमां। कणापसूत्र अने रंजक कण ए बाळकोषोमां वहेंचाय तो आ आखुं तमारे पूरुं थयुं कहेवाय साइटोकाइनेसिस एटले मिटोसिस आखुं पूरुं थयुं। हवे मिटोसिस पूर्ण थया पछी मिटोसिसनुं महत्व शुं एम एक तो सजीवों वृद्धि थाय सजीव एक कोष थी जीवन करनार सजीव होय कोईपण सजीव होय आमां जीवननो प्रथम कोष आपणे कीधुं तो फलितांड अथवा तो युग्मन ज एमां सेल डिविजन थाय समविभाजन थाय एटले एकमांथी 2 कोष 2 मांथी 4 4 मांथी 8 एम करता करता कोषोनी संख्यामां वधारो थाय पछी पेशी अने अंगोनुं निर्माण थाय। एटले एक कोषी सजीव पण वृद्धि पामे अने एक कोष समविभाजन पामतो जाय एटले पेशीओ अने अंगोनुं निर्माण थाय एटले बहुकोषी देह अस्तित्वमां आवतो जाय। खास समविभाजननुं महत्वना 4-5 मुद्दा तमारी चोपड़ीमां आपणे बधा मुद्दा खबर पड़े। छेल्ला 2 मुद्दा खास समजवाना के मानव शरीरना अमुक कोषो सतत बदलाता रहवा जोईए। मानव शरीरना अमुक कोषो एवा होय जे सतत चेन्ज थवा जोईए सतत बदलाता रहवा जोईए। कया कया कोषो एवा आवे तो मानव शरीरना एक्जाम्पल तरीके अधिस्तर कोषो एटले चामड़ीनुं अधिस्तर मानव पाचन मार्गना कोषो अने मनुष्यना रुधिर कोषो आ सतत चेन्ज थवा जोईए तो एमनुं कार्य सारी रीते करी शके। आमे आपणे खोराक ग्रहण करता होईए गरम खोराक खाई गया होईए तो अंदर आखा पाचन मार्गना कोषो होय ए अमुक कोषो नाश पामता होय तो ए स्थाने नवा कोषो उमेराय अने नवा कोषो डायजेशन प्रक्रिया व्यवस्थित करी शके। ए प्रमाणे चामड़ीमां पण दिवस दरमियान घसारो थतो होय तो चामड़ीना कोषो पण सतत बदलाता रहवा जोईए। रुधिर कोषो खास आमां खास एक आईएमपी आरबीसी रेड ब्लड सेल रक्तकणों અને બીજું નામ એરિથ્રોસાઇટ। WBCs આ પણ સતત ચેન્જ થવા જોઈએ। WBCs એટલે વ્હાઇટ બ્લડ સેલ। શ્વેત કણો અથવા લ્યુકોસાઇટ એનું બીજું નામ યાદ રાખવાનું। અને ત્રીજા નંબરમાં रुधिर कणिका थ्रोम्बोसाइट अथवा प्लेटलेट्स अथवा त्राक कणों।
આ 3 કોષો સતત માનવ શરીરમાં ચેન થતા રહેવા જોઈએ. તો એમનું કાર્ય, બધાનું કાર્ય તમે ખબર છે. આરબીસી રેડ બ્લડ સેલ, તો એમાં એક પ્રોટીન હોય શ્વસનરંજક દ્રવ્ય HB કહેવાય, જેને હિમોગ્લોબિન O2 અને CO2 ની આપ-લે કરે. અને યાદ હોય તો રક્તકણનું આયુષ્ય, માનવ આરબીસીનું આયુષ્ય 120 દિવસનું આયુષ્ય. 120 દિવસમાં એ મૃત્યુ પામે. 3 કોષોનું જન્મ સ્થાન, 3 કોષોનું ઉત્પત્તિ સ્થાન બોન મેરોમાંથી બને. બોન મેરો એટલે અસ્થિ મજ્જા, હાડકાની પેશી. માનવ હાડકામાં આવેલી પેશી અસ્થિ મજ્જા કહેવાય. એ અસ્થિ મજ્જા 3 રુધિર કોષોનું નિર્માણ કરવા સાથે, પણ એ રુધિર કોષોનું નિર્માણ કરતી વખતે એમાં સમવિભાજન થાય. શ્વેત કણો છે, વ્હાઇટ બ્લડ સેલ, WBC સોલ્જર ઓફ ધ બોડી કહેવાય. શરીરના સૈનિકો જીવાણુનું ભક્ષણ કરી માનવ શરીરનું રક્ષણ કરે. આમાં HB હોય, હિમોગ્લોબિન, શ્વસનરંજક દ્રવ્ય O2 અને CO2 ની આપ-લે કરે. રુધિર કણિકા અથવા ત્રાક કણો હોય તો એ ત્રાક કણો રુધિર જામી જવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કહેવાય. બ્લડ ક્લોટિંગ પ્રક્રિયા સાથે સંકળાય. તો આ 3 રુધિર કોષો સતત બદલાતા રહેવા જોઈએ. અધિસ્તરના કોષો સતત બદલાતા રહેવા જોઈએ. અને પાચન માર્ગના કોષો, તો આ કોષો બદલાય એ સ્થાને નવા કોષો ઉમેરાય. તો કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા ઉમેરાય? સમવિભાજનની પ્રક્રિયા દ્વારા ઉમેરાય. અને લાસ્ટ મુદ્દો વનસ્પતિમાં વૃદ્ધિ. વનસ્પતિમાં સમવિભાજનના મહત્વમાં તમારા ચોપડીમાં છેલ્લો પોઈન્ટ જે આપેલો છે એમાં વનસ્પતિમાં વૃદ્ધિ વર્ધનશીલ પેશી અને એ વર્ધનશીલ પેશીમાં 2 વર્ધનશીલ પેશી તમારે યાદ રાખવાની. એક અગ્રસ્થ બીજી પાર્શ્વસ્થ. અને આ પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશીમાં ઉદાહરણ યાદ રાખવાનું. એક પેશી એધા. જે વનસ્પતિ પેશીઓ આવો, વનસ્પતિની પેશીઓમાં સ્થૂલ કોણક, મૃદુતક, દ્રઢોતક, જલવાહક, અન્નવાહક, આ બધી પેશીઓ આવો. એ પ્રમાણે વનસ્પતિમાં વિભાજન પામતી. આ પેશીઓ કદાચ વિભાજન ના પામે. આ પેશી સ્થાયી પેશી કહેવાય અથવા અવર્ધનશીલ પેશી કહેવાય. એમ અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી અને પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશી, આ 2 પેશી વિભાજનશીલતાનો ગુણધર્મ દર્શાવે. એટલે બંને પેશીઓ વિભાજન પામી શકે. અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી, તેના લીધે ટૂંકમાં આ વર્ધનશીલ પેશીના કારણે વનસ્પતિમાં વૃદ્ધિ થાય છે. વનસ્પતિ જીવન પર્યંત વૃદ્ધિ દર્શાવે. વનસ્પતિમાં આ જીવન વૃદ્ધિ થતી હોય તેના માટે જવાબદાર વર્ધનશીલ પેશી કહેવાય. પણ એમાં 2 પ્રકાર પાડવાના તમારા, અગ્રસ્થ અને પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશી. આમ ત્રીજો પ્રકાર પણ આવવાનો, આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી, પણ એના આપણે નહીં લઈએ હમણાં. અત્યારે આપણે 2 પ્રકારની ચર્ચા કરશું. બાકી વર્ધનશીલ પેશીના મૂળભૂત 3 પ્રકાર યાદ રાખવાના. અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી, આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી અને પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશી. એમાં અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી, તેના લીધે વનસ્પતિની લંબ વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે વનસ્પતિની લંબાઈ વધે છે. એટલે વનસ્પતિ જો લાંબી થતી હોય, પ્રકાંડ એનું લાંબુ થતું હોય, હાઇટમાં વધારો થતો હોય, તેના માટે જવાબદાર વનસ્પતિમાં અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી. એના કોષો સમવિભાજનની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય એટલે આખી લંબાઈમાં વધારો થયો કહેવાય. અને આ જે વૃદ્ધિ થાય વનસ્પતિમાં
લંબાઈમાં વધારો થાય તેને પ્રાથમિક વૃદ્ધિ કહે છે। અને બીજી પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશી એમાં એધા આવે તો તેના લીધે વનસ્પતિની જાડાઈ અથવા ઘેરાવો વધે છે। એટલે જાડાઈ વધી કહેવાય। એટલે પ્રકાંડ જાડા થતા હોય, આંબો લીમડો પીપળો જોતા હોય તમે, તેના પ્રકાંડ અતિશય જાડા હોય તો એ એધાના કારણે જાડાઈ વધે અથવા ઘેરાવો વધે, આવી વૃદ્ધિને દ્વિતીયક વૃદ્ધિ કહે છે। તો મૂળભૂત વનસ્પતિમાં બે પ્રકારની વૃદ્ધિ હોય, એક પ્રાથમિક વૃદ્ધિ જેના કારણે વનસ્પતિના જે તે અંગની લંબાઈમાં વધારો થાય, અને દ્વિતીયક વૃદ્ધિ એના કારણે વનસ્પતિના જે તે અંગની જાડાઈમાં વધારો થાય। તો અગ્રસ્ત વર્ધનશીલ પેશી અને વનસ્પતિમાં કઈ પેશીઓમાં સમવિભાજન થવાના કારણે વનસ્પતિમાં જીવન પર્યત વૃદ્ધિ થાય છે। ક્વેશ્ચન આ રીતનું પૂછાય, વનસ્પતિમાં કઈ પેશીઓ સમવિભાજન થવાથી જીવન પર્યત વૃદ્ધિ જોવા મળે છે? તો આન્સર બે લેવાની, એક અગ્રસ્ત વર્ધનશીલ પેશી અને પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશી, નામ લઈ લેવાનું એધા। તો આના કારણે વનસ્પતિ જાડી થઈ, આના કારણે વનસ્પતિ લાંબી થઈ। આ બે પેશીઓમાં સમવિભાજન પ્રક્રિયા થાય તો જ વનસ્પતિમાં જીવન પર્યત વૃદ્ધિ થાય। અને પ્રાથમિક વૃદ્ધિમાં જે તે અંગની લંબાઈ વધી કહેવાય, અને દ્વિતીયક વૃદ્ધિમાં જે તે અંગની જાડાઈમાં શું થયો કહેવાય? વધારો। અંતઃસ્ત્રાવો જવાબદાર કહેવાય, બરાબર। આ બધી વૃદ્ધિ પ્રેરવા માટે જવાબદાર મૂળભૂત અંતઃસ્ત્રાવો કહેવાય, વાનસ્પતિક અંતઃસ્ત્રાવો, ફાઇટોહોર્મોન્સ કહેવાય। હોર્મોન્સ એટલે અંતઃસ્ત્રાવો। વનસ્પતિના અંતઃસ્ત્રાવો ટોટલ બે ભાગમાં ડિવાઈડ થાય, એક વૃદ્ધિ પ્રેરક, બીજા વૃદ્ધિ અવરોધક। બોલો, વૃદ્ધિ પ્રેરકમાં ત્રણ લઈ લેવાના, ઓક્ઝિન, જિબ્રેલિન અને સાયટોકાઇનિન। આ ત્રણ અંતઃસ્ત્રાવો વધારે ફાળો આપે। પ્રાથમિક વૃદ્ધિ અને દ્વિતીયક વૃદ્ધિ પ્રેરવામાં ત્રણ વૃદ્ધિ પ્રેરક અંતઃસ્ત્રાવો ખાસ મહત્વનો ફાળો આપે। અને વૃદ્ધિ અવરોધકની અંદર બાકીના અવરોધકો લઈ લેવાના। અવરોધકની અંદર બે અંતઃસ્ત્રાવો યાદ રાખવાના, ઇથિલિન અને એબ્સિસિક એસિડ, અથવા એના એબ્સિસિન પણ કહેવાય। તો વનસ્પતિમાં ફાઇટોહોર્મોન્સ હંમેશા 5 હોય, વાનસ્પતિક અંતઃસ્ત્રાવો હંમેશા 5, વૃદ્ધિ પ્રેરક, વૃદ્ધિ અવરોધક, વૃદ્ધિ પ્રેરકમાં 3 લેવાના અને વૃદ્ધિ અવરોધકમાં 2 લેવાના। તો આ પ્રાથમિક વૃદ્ધિ અને દ્વિતીયક વૃદ્ધિ કઈ પેશીઓના કારણે થાય? તો અગ્રસ્ત વર્ધનશીલ પેશીના કારણે વનસ્પતિની લંબાઈ વધી, અને પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશીના કારણે વનસ્પતિની જાડાઈમાં વધારો થયો। તો એ જાડાઈમાં વધારો પ્રેરવા માટે, લંબાઈમાં વધારો પ્રેરવા માટે જવાબદાર અંતઃસ્ત્રાવો કયા આવે? તો 3 મૂકવાના, ઓક્ઝિન, જિબ્રેલિન અને સાયટોકાઇનિન, 3 વૃદ્ધિ પ્રેરક। અને વનસ્પતિમાં વૃદ્ધત્વ પ્રેરતા અંતઃસ્ત્રાવો તો 2 આવે, ઇથિલિન અને એબ્સિસિક એસિડ। તો સમવિભાજનનું મહત્વ, છેલ્લા 2 પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખવાના, બાકી બધું આવડે એવું છે।
મનુષ્યના કયા કોષો સતત બદલાતા રહેવા જોઈએ શરીરની અંદર, અને વનસ્પતિમાં કઈ પેશીના કોષોના સમવિભાજનના કારણે કયા પ્રકારની વૃદ્ધિ થાય. અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી અને પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશી, આમાં યાદ રાખવાનું એધા, અને આ એધા વાહી પુલની અંદર હોય. તો આ સાથે તમારા આખું પૂરું થઈ ગયું મિટોસિસ, સમવિભાજન પૂરું થઈ ગયું. એમાં કેરિયોકાઇનેસિસે કીધું આપણે, અને સાઇટોકાઇનેસિસે કીધું, અને લાસ્ટ ટોપિકની અંદર સમવિભાજનનું મહત્ત્વ પણ આપણે સંપૂર્ણપણે પૂરું કરી નાખ્યું. વિભાજનમાં બે વિભાજન છે, એક મિટોસિસ છે અને બીજું મિયોસિસ. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ મિયોસિસ. તો હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અર્ધીકરણ સ્ટાર્ટ કરીએ. સમવિભાજન આપણે આખું પૂરું થયું, હવે અર્ધીકરણ. મિયોસિસ વ્યાખ્યા શું કીધી હતી આની? જે પ્રકારના કોષ વિભાજનમાં ઉત્પન્ન થતા બાળકોષોની સંખ્યા 4 હોય અને બાળકોષોમાં રંગસૂત્રો પિતૃકોષ કરતાં અડધા થતા હોય તો તેને અર્ધીકરણ કહે છે. આ વ્યાખ્યા થઈ મિયોસિસની. હવે આમાં મૂળભૂત તમારા અર્ધીકરણમાં યાદ રાખવાનું, કોષ 2 વખત વિભાજન પામે છે, પરંતુ જનીનદ્રવ્ય એક જ વખત બેવડાય છે. જનીનદ્રવ્ય એકવાર બેવડાય, કોષ 2 વાર વિભાજન પામે. જનીનદ્રવ્ય બેવડાય એ તો આપણે કીધેલું છે, એસ તબક્કામાં, આંતરાવસ્થાના એસ તબક્કામાં 2C DNA હોય, બંને શૃંખલાઓ છૂટી પડી જાય, બંનેના અનુરૂપ એક શૃંખલા નવી બને, એટલે 2C DNA કન્વર્ટ્સ ટુ 4C. 2 ચેન છે, એમાંથી 2 ચેન અને 2 ચેન, એટલે ટોટલ 4 ચેન થઈ કહેવાય. એટલે 2C DNA કન્વર્ટ્સ ટુ 4C સિન્થેસિસ ફેઝમાં થાય. આ સ્વયંજનન તબક્કામાં થાય. આંતરાવસ્થા આપણે ચલાવી હતી. ચાર્ટ દ્વારા રજૂ કરવું હોય અર્ધીકરણ તો શું થયું કહેવાય? 2N. 2N નું N આ એક વિભાજન થયું. હજુ NN નું પાછું વિભાજન થાય, N અને N, આ બીજું વિભાજન થયું. N બરાબર મનુષ્યના કેસમાં યાદ રાખવાનું 23, એટલે ટોટલ 2N છે તો કેટલા રંગસૂત્ર થયા કહેવાય? 46. આમાં 23 રંગસૂત્ર, 23 રંગસૂત્ર, 23 અને 23. થઈ ગઈ વ્યાખ્યા. આ પેરેન્ટ સેલ કહેવાય, એટલે પિતૃકોષ, અને આ જે બન્યા એ બાળકોષો. તો શું થયું? જે પ્રકારના વિભાજનમાં ઉત્પન્ન થતા બાળકોષોની સંખ્યા 4. જે પ્રકારના વિભાજનમાં ઉત્પન્ન થતા બાળકોષોની સંખ્યા 4, અને એ 4 કોષની અંદર રંગસૂત્રની સંખ્યા મૂળ કોષમાં જેટલા રંગસૂત્ર હોય એના કરતાં થઈ જાય અડધી. 46 મૂળ કોષમાં છે, એમાંથી થઈ ગયા કહેવાય 23. આ પહેલું વિભાજન થયું, આ બીજું વિભાજન થયું. તો ફર્સ્ટ જે વિભાજન છે, આ 2N જે છે, એ 2Nમાંથી જો NN બને તો આને કહેવાય અર્ધીકરણ 1, અથવા રંગસૂત્રો અડધા થાય છે અર્ધસૂત્રણ. અર્ધીકરણ વિભાજન 1 અથવા અર્ધસૂત્રણ કહેવાય. અને બીજું વિભાજન શું કહીએ છીએ આપણે? N નું થાય છે NN. તો આને કહીશું આપણે અર્ધીકરણ 2 અથવા સમસૂત્રણ.
અને યાદ રાખવાનું આ વિભાજન સૈદ્ધાંતિક રીતે સમવિભાજન જેવું હોય છે। સમવિભાજનમાં શું હતું 46 ના 46 46 એટલે 2n 2 2n 2n એમ અહીંયા આગળ n નું n n રંગસૂત્ર કહીએ તો આમાં અડધા થાય છે 46 ના 23 23 આમાં અડધા નહીં થતા 23 ના 23 23 તો કોષ કેટલી વખત વિભાજન પામે અહીંયા 2 વખત પણ જનીન દ્રવ્ય એક જ વખત બેવડાય આ આનું મુખ્ય વિધાન। અને બીજું કી સેન્ટેન્સ પ્રજનન કોષોની ઉત્પત્તિ સમયે અર્ધીકરણ થાય છે। પ્રજનન કોષો એટલે નર હોય તો શુક્રકોષો અને માદા હોય તો અંડકોષો। એટલે પ્રજનન કોષના નિર્માણ સમયે ખાલી મિયોસિસ થાય અર્ધીકરણ વિભાજન થાય અને 2 પ્રકારના વિભાજન લેવાના અર્ધીકરણ એક એના અર્ધસૂત્રણ કહેવાય અને અર્ધીકરણ 2 એના સમસૂત્રણ કહેવાય। સમસૂત્રણ સૈદ્ધાંતિક રીતે સમવિભાજન જેવું હોય છે। એટલે આમાં આ જે કોષ અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાં પ્રવેશ એ પહેલાં આ કોષ કઈ અવસ્થામાંથી આવેલો હોય તો આંતરાવસ્થા ઇન્ટરફેઝ અને એમાં તો G1 S અને G2 એ તબક્કામાંથી પસાર થઈને આવેલો હોય એ જ્યારે S તબક્કામાંથી પસાર થયો હશે ત્યારે એનું 2C DNS એમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું હશે 4Cમાં। અહીંયા યાદ રાખજો 46 રંગસૂત્રો છે એના 23 23 કરવાના છે એનો મતલબ અડધા અડધા રંગસૂત્રો વહેંચવાના છે અને અહીંયા 23 રંગસૂત્ર છે એના 23 23 એનો મતલબ અહીંયા રંગસૂત્રો વહેંચવાના નથી એમ ટૂંકમાં નવા બનાવવાના આવશે એમ 23 જ અવાઇલેબલ છે એમાંથી 2 બાળકોષ બને છે એમાં 23 23 એનો મતલબ આ 46 થઈ ગયા કહેવાય તો 23 નવા બનાયા કહેવાય। અહીંયા આગળ 46 છે તો 46 ના 23 23 એનો મતલબ અહીંયા અડધા વહેંચ્યા કહેવાય એમ ટૂંકમાં। તો કેટલા વિભાજન થાય કયા કયા વિભાજન થાય રંગસૂત્રની સંખ્યા કેટલી જળવાય અડધી ક્યાં થાય અને મેન 2 કી વિધાન યાદ રાખવાના એક તો ડેફિનેશન થઈ વ્યાખ્યા બીજા નંબરમાં કોષ 2 વાર વિભાજન પામે જનીન દ્રવ્ય 1 વાર બેવડાય અને પ્રજનન કોષની ઉત્પત્તિ સમયે હંમેશા અર્ધીકરણ થાય એટલે પ્રજનન કોષોમાં રંગસૂત્ર n હોય પણ પ્રજનન કોષોનું નિર્માણ કરતા કોષો 2n હોય। તો આ એક બીજું વિધાન પ્રજનન કોષો એકકીય હોય છે પરંતુ પ્રજનન કોષોનું નિર્માણ કરતા કોષો દ્વિકીય એટલે કે 2n હોય છે। એટલે પ્રજનન કોષો હંમેશા n હોય એકકીય પરંતુ પ્રજનન કોષોનું નિર્માણ કરતા કોષો દ્વિકીય અથવા 2n હોય છે। આવા ક્વેશ્ચન જો અર્ધીકરણ લખતો આવે એમ ટૂંકમાં કે 64 એક કોષમાંથી 64 કોષોનું નિર્માણ કરવા કેટલા અર્ધીકરણ મિયોસિસ જરૂરી બને છે આ ટાઈપનો એક ક્વેશ્ચન મૂક્યો ઓપ્શન લો તમે 4 16 3 અને 32 આ ટાઈપનું છે। આનું સોલ્યુશન આવા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જુઓ પહેલામાં સમ વિભાજનમાં ડબલ કરતા હતા 1 માંથી 2 2 માંથી 4 4 માંથી 8 8 માંથી 16 16 માંથી 32 64 128 256 512 1024 તો એ ડબલ કરતા હતા આપણે
અહીંયા શું છે, એક કોષ અર્ધીકરણ પામે તો કેટલા કોષો ઉત્પન્ન થાય? 4. એટલે એકમાંથી 4 ને પછી 4માંથી 16 ના થાય, આનું અર્ધીકરણ ના થાય. 23 રંગસૂત્રનું અર્ધીકરણ તો પછી 11.5 11.5 રંગસૂત્ર થઈ જાય, પછી એવી કૃતિ આવી થઈ જાય. તો 4 કોષોનું નિર્માણ થાય એક અર્ધીકરણ થવાથી. એમ તો 4 કોષોનું નિર્માણ કરવા માટે એક વખત અર્ધીકરણ થાય. તો તમારે 64 કોષોનું નિર્માણ કરવું હોય તો કેટલા અર્ધીકરણ જરૂરી બને? તો 64/4 16 ચોક 64. એટલે આનો ફાઇનલ આન્સર રહેશે બોમ્બે. તો આ ટાઈપનો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન અર્ધીકરણને લગતો પૂછી શકાય એમ કે 64 કોષોનું નિર્માણ કરવા માટે કેટલા અર્ધીકરણ વિભાજન જરૂરી બને. હવે અર્ધીકરણમાં આપણે પ્રકાર પાડ્યા, એમાં પણ થવાનું કેરિયોકાઇનેસિસ, સાઇટોકાઇનેસિસ. ફરી આવવાનું પૂર્વાવસ્થા, બાધનાવસ્થા. કેરિયોકાઇનેસિસ એટલે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન અને સાઇટોકાઇનેસિસ એટલે કોષ રસ વિભાજન. પણ આપણે પહેલું વિભાજન સ્ટાર્ટ કરીએ, આમાં કેરિયોકાઇનેસિસ, સાઇટોકાઇનેસિસ. બીજું વિભાજન એટલે અર્ધીકરણ 2, એમાં પણ કેરિયોકાઇનેસિસ અને સાઇટોકાઇનેસિસ. તો ટૂંકમાં અર્ધીકરણ 1 અને અર્ધીકરણ 2. અને શું કીધું આપણે? અર્ધસૂત્રણ. અને શું કીધું આપણે? સમસૂત્રણ. તો આમાં પણ થવાનું કેરિયોકાઇનેસિસ. એટલે આ આમાં 46 રંગસૂત્ર ધરાવતો કોષ અથવા તો 2n આપણે લઈએ, તેમાંથી થયું કહેવાય n અને n. રંગસૂત્રો લખીએ 46, તો આ થયા 23. સમસૂત્રણ 2 તો 23 રંગસૂત્ર એટલે n ધરાવતો કોષ છે, એમાંથી બનશે n અને n. એનો મતલબ 23ના 23 અને 23. તો આમાં પણ કેરિયોકાઇનેસિસ થવાનું. અને સાઇટોકાઇનેસિસ થવાનું. એટલે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન થવાનું, કોષ રસ વિભાજન થવાનું. એ જ પ્રમાણે અર્ધીકરણ 2માં પણ કેરિયોકાઇનેસિસ અને સાઇટોકાઇનેસિસ. એટલે બંનેમાં કેરિયોકાઇનેસિસ, સાઇટોકાઇનેસિસ થવાનું. પણ આમાં વિભાજનમાં અવસ્થાઓ તમારે લેવી હોય કે કેરિયોકાઇનેસિસ તો પૂર્વાવસ્થા, બાધનાવસ્થા, બાધનોત્તરા એનું એ જ આવશે. પણ આમાં અર્ધીકરણ 1ની પૂર્વાવસ્થા, એમ તો પાછળ 1 લગાવવાનું દરેકમાં. તો પહેલી અવસ્થા પૂર્વાવસ્થા 1, બીજી અવસ્થા બાધનાવસ્થા 1, ત્રીજી અવસ્થા બાધનોત્તરાવસ્થા 1 અને ચોથી અવસ્થા અંત્યાવસ્થા 1. એટલે પાછળ 1 લખેલું આવે તો સમજી લેવાનું એ અર્ધસૂત્રણની અવસ્થા છે. એટલે કે આ વિભાજનની અવસ્થા થઈ કહેવાય. પાછળ 1 લગાવવાનું. ઇંગ્લિશ ખબર? પ્રોફેઝ, મેટાફેઝ, એનાફેઝ અને ટેલોફેઝ. એટલે પ્રોફેઝ 1, મેટાફેઝ 1, એનાફેઝ 1, ટેલોફેઝ 1. તે બધામાં પાછળ 1 1 1 આવશે એમ ટૂંકમાં. તે અર્ધસૂત્રણ થયું કહેવાય. એ પ્રમાણે સમસૂત્રણ અથવા અર્ધીકરણ 2 વિભાજન લઈએ, nના n અને n. એટલે 23ના 23 અને 23. તો પાછળ બધામાં 2 2 લગાવવાનું. એટલે અવસ્થાઓની યાદ હું લખીશ અર્ધીકરણ 2માં. એટલે આમાં કેરિયોકાઇનેસિસ થયું, પૂર્વાવસ્થા 1, બાધનાવસ્થા 1, બાધનોત્તરાવસ્થા 1, અંત્યાવસ્થા 1 ને પછી તરત સાઇટોકાઇનેસિસ થઈ જાય. એટલે કોષ રસ વિભાજન. આ કોષ કેન્દ્ર વિભાજનની અવસ્થા. એટલે એક કોષ કેન્દ્રમાંથી 2 થઈ ગયા ને પછી સાઇટોકાઇનેસિસ એટલે કોષ રસ વિભાજન. તો 2 બાળકોષો બની જશે આવા. હવે પછી n બને, દરેક એની અંદરથી પાછા દરેકમાંથી 2 2 કોષોનું નિર્માણ થાય. એટલે ટોટલ 4 બાળકોષ બને. પણ આમાં અવસ્થા લખી હોય તો આમાં પણ એની જ કેરિયોકાઇનેસિસની અવસ્થા પૂર્વાવસ્થા. પણ અર્ધીકરણ 2 છે તો પૂર્વાવસ્થા 2, બાધનાવસ્થા 2, બાધનોત્તરાવસ્થા 2 અને અંત્યાવસ્થા 2.
તો પૂર્વાવસ્થા 2, બાધનાવસ્થા 2, અંત્યાવસ્થા 2, બાધનોત્તરાવસ્થા 2. પાછળ 2 2 લખેલું આવે કોઈ પણ અવસ્થાને. પ્રોફેઝ 2, મેટાફેઝ 2, એનાફેઝ 2 અને ટેલોફેઝ 2. તો દરેકમાં પાછળ જો 2 લખેલું આવે તો સમજી લેવાનું એ સમસૂત્રણની અવસ્થા છે એમ. એટલે આખા પાઠમાં પૂર્વાવસ્થા 3 થઈ. ખાલી પૂર્વાવસ્થા લખેલું આવો પાછળ 1 2 સ્પેસિફાય ના કરો તો એ સમવિભાજનની અવસ્થા થઈ કહેવાય એમ. 1 2 ના લખેલું હોય તો એ સમવિભાજનની અવસ્થા લઈ લેવાની. 1 લખેલું હોય તો અર્ધીકરણ 1ની, 2 લખેલું હોય તો અર્ધીકરણ 2ની એમ. તો બંનેમાં કેરિયોકાઇનેસિસ સાઇટોકાઇનેસિસ, આમાં પણ કેરિયોકાઇનેસિસ સાઇટોકાઇનેસિસ, પણ દરેકમાં પાછળ 1 1 1 લખેલું આવે અને 2 2 2 લખેલું આવે. એટલે તમારે શું થયું કહેવાય, આવું થયું. જુઓ, પૂર્વાવસ્થા આખા પાઠમાં પૂર્વાવસ્થા 1, પૂર્વાવસ્થા 2, એટલે પૂર્વાવસ્થા 1 અને પૂર્વાવસ્થા 2. તો આ 3 અવસ્થાઓ તમારે થઈ ગઈ કહેવાય. હવે આ 3 અવસ્થામાં પૂર્વાવસ્થામાં આને પ્રોફેઝ કીધું આપણે. આ પ્રોફેઝ 1 અને પ્રોફેઝ 2. તો આખી અવસ્થાઓમાં પ્રોફેઝ 1, પ્રોફેઝ 2, પણ પ્રોફેઝ 1 ખાલી પ્રોફેઝ લખ્યું તો આ કોની અવસ્થા કહેવાય, સમવિભાજનની. પ્રોફેઝ 1 લખેલું જેનો મતલબ અર્ધીકરણ 1ની અવસ્થા થઈ, અને પ્રોફેઝ 2 લખેલું છે એનો મતલબ અર્ધીકરણ 2ની અવસ્થા થઈ. તો મુખ્યત્વે મિયોસિસ અથવા તો અર્ધીકરણ એનો એક ક્વેશ્ચન મેં તમને સોલ્વ કરાવડાયો. પહેલા પોઈન્ટ્સ કયા યાદ રાખવાનો, તો વ્યાખ્યા. ઉત્પન્ન થતા બાળકોષની સંખ્યા 4, 4 બાળકોષમાં રંગસૂત્ર મૂળ કોષ જે પિતૃકોષ હતો જે અર્ધીકરણમાંથી પસાર થાય છે એના કરતાં અડધી થઈ જવી જોઈએ. મૂળ કોષમાં 46 છે તો અહીંયા 23 અને 23 થઈ ગઈ કહેવાય. બીજા નંબરમાં પ્રજનન કોષોના નિર્માણ સમયે હંમેશા અર્ધીકરણ પ્રકારનું વિભાજન થાય. પ્રજનન કોષના નિર્માણ સમયે હંમેશા અર્ધીકરણ પ્રકારનું વિભાજન થાય. પ્રજનન કોષોમાં રંગસૂત્રો એકકીય હોય પરંતુ પ્રજનન કોષોનું નિર્માણ કરતા કોષોમાં રંગસૂત્ર સંખ્યા દ્વિકીય હોય, 2n હોય. બીજું, આખા અર્ધીકરણની અંદર કોષ કેટલી વાર વિભાજન પામે, 2 વાર વિભાજન પામે, પણ એનું જનીન દ્રવ્ય એક જ વખત બેવડાય, ડબલ થાય. બીજું, અર્ધીકરણની અંદર 2 પ્રકાર પાડવાના. પહેલું વિભાજન આવે એને અર્ધીકરણ 1 કહેવાય. બીજું વિભાજન થયું એને અર્ધીકરણ 2 હતું એમ. અર્ધીકરણ 1ને અર્ધસૂત્રણ અને અર્ધીકરણ 2ને સમસૂત્રણ તરીકે ઓળખવામાં આવે. સમસૂત્રણ યાદ રાખવાનું, સૈદ્ધાંતિક રીતે સમસૂત્રણ સમવિભાજન જેવું વિભાજન કહેવાય. અર્ધીકરણ 1 છે તો અર્ધસૂત્રણ તો 2n ના n અને n, એમાં કેરિયોકાઇનેસિસ સાઇટોકાઇનેસિસ અવસ્થાઓ કોષ કેન્દ્ર વિભાજનની એની એ જ છે જે તમારા સમવિભાજનમાં હતી એ, પણ પાછળ 1 સિમ્બોલ લાગી જાય. એટલે આખા પાઠમાં પૂર્વાવસ્થા 3 થઈ, ખાલી પૂર્વાવસ્થા 1 અને પૂર્વાવસ્થા 2. આખા પાઠમાં બાધનાવસ્થા 3 થઈ, બાધનાવસ્થા 1, બાધનાવસ્થા 2, બાધનોત્તરાવસ્થા 1, બાધનોત્તરાવસ્થા 2, અને અંત્યાવસ્થા 1, અંત્યાવસ્થા 2. 1 2 સ્પેસિફાય પાછળ ના કરો તો એ સમવિભાજનની અવસ્થા લઈ લેવાની, અને 1 2 સ્પેસિફાય કરો તો એ અર્ધીકરણની. પછી તમારે નક્કી કરવાનું આવે એ અર્ધીકરણ 1 છે કે અર્ધીકરણ 2 છે. બંનેમાં કેરિયોકાઇનેસિસ સાઇટોકાઇનેસિસ, ઉત્પન્ન થતા બાળકોષો છેલ્લા 4 થાય અને 4 4ની અંદર રંગસૂત્ર સંખ્યા મૂળ કોષમાં જેટલા રંગસૂત્ર હતા એના કરતાં બની જવી જોઈએ તમારે અડધી. તો મેટાફેઝ 1 તો એ કઈ અવસ્થા થઈ કહેવાય, મેટાફેઝ 1 તો એ અર્ધીકરણ 1 અથવા અર્ધસૂત્રણની અવસ્થા થઈ કહેવાય. એ જ પ્રમાણે ટેલોફેઝ 2 તો ટેલોફેઝ એટલે અંત્યાવસ્થા થઈ કહેવાય, અને 2 કહી દીધી એનો મતલબ એ સમસૂત્રણની અવસ્થા અથવા તો અર્ધીકરણ 2ની અવસ્થા થઈ કહેવાય. આમાં રંગસૂત્રો અડધા તમારે વહેંચવાના છે, આમાં રંગસૂત્ર વહેંચવાના નથી પરંતુ નવા ઉત્પન્ન કરવાના આવે.
એટલે હવે આપણે સ્ટાર્ટ જ્યારે કરશું નવો વિડીયો ત્યારે અર્ધીકરણ એક ડિટેલમાં આવશે. એટલે પહેલાં આ વિભાજન આપણે ભણશું અને પછી આનું વર્ણન સમસૂત્રી વિભાજન જેવું ને જેવું જ આવશે. એટલે આ ફટાફટ એક એક દોઢ દોઢ લીટીની અંદર બધી અવસ્થાઓ પતી જશે તમારે. ખ્યાલ આવ્યો? આની અંદર થોડું ડિટેલમાં આવશે કારણ કે આમાં લાંબામાં લાંબી અવસ્થા એ આવશે. પૂર્વાવસ્થા એ ખૂબ જ લાંબી અને જટિલ પ્રક્રિયા કહેવાય આખી એમ. એટલે પૂર્વાવસ્થા એકમાં જ એક વિડીયો આખો પૂરો થઈ જશે તમારે. તો આજે આટલું રાખીએ. પ્રણામ.